Dear students, today we will discuss about the Clausius-Mosset equation. This Clausius-Mosset equation gives the relation between electronic polarizability and dielectric constant. So electronic polarizability is alpha A, dielectric constant is epsilon r. So it gives the relation between these two things. So for that we will consider the substance which exhibits only electronic polarizability. So electronic polarizability exhibit చేసే material select చేసుకోండి. Let's consider the germanium or the silicon. So these materials contains only one type of atoms. So when we are applying the electric field, so inside the germanium atom positive nucleus and electron cloud will be separate. So this type of one type of atoms will exhibits only electronic polarization. So we have the expression P equal to, so we know that polarization P is directly proportional to E. So P equal to mu into alpha into E. But here I will assume that material exhibits only electronic polarization. And as well as in the last class we discussed about when we are applying the electric field, not only the electric field, in addition to the electric field, some extra field will act. We consider that as EI. So P equal to n alpha E into EI. Alpha E equal to P by MEI. So n కూడా ఇటు తీసుకొస్తే n alpha equal to P by EI. So P by EI means already we considered that E plus P by 3 epsilon naught implies n alpha equal to, we have P equal to epsilon naught into epsilon r minus 1 into E implies E equal to P by epsilon naught equal to P by epsilon naught epsilon r minus 1. So here I will substitute P by, in the place of E I will substitute P by epsilon naught epsilon r minus 1 plus P by 3 epsilon naught. So implies n alpha equal to, so P common is the pine in the P cancel అయిపోతుంది 1 by, so LCM is 3 into epsilon r minus 1. So epsilon into epsilon r minus 1. I think ఒక స్టెప్ వేద్దాం. Implies n alpha equal to 1 by PP cancel చేస్తున్నాం, కామన్ తీసి పైన కింద. So 1 by epsilon naught epsilon r minus 1 plus 1 by 3 epsilon naught implies n alpha equal to 1 by, LCM is epsilon naught epsilon r minus 1. So 3 epsilon naught into epsilon minus LCM, epsilon into epsilon r minus 1 to 3 epsilon naught plus epsilon r minus 1 implies n alpha equal to 1 by 3 minus 1 epsilon r plus 2 by 3 epsilon naught epsilon r minus 1 implies ఇది న్యూమరేటర్లోకి వచ్చేస్తుంది n alpha equal to 3 epsilon naught into epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. So cross multiply చేస్తే 3 epsilon r కూడా తీసుకొస్తాను. n alpha e by 3 epsilon naught equal to epsilon r minus 1 by epsilon r plus 2. This is the Clausius-Mosset equation. So it will use the relation between electronic polarizability and dielectric constant. And next our topic is frequency dependence of
polarization or frequency dependence of dielectric constant or the dipole moment. So frequency dependence. So as we discussed, we are having 4 types of polarizations, that is electronic, second ionic, third one orientational, fourth one space charge. So once again I will discuss briefly. Electronic polarization means electron cloud or the electrons positive center nucleus separation. Ionic polarization means positive ion, separation of positive ion and negative ion. Orientational means ఆల్రెడీ బిల్ట్ ఇన్ పోలరైజేషన్ ఉంటుంది, మీరు అప్లై చేసిన ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్లోకి ఓరియంట్ అవ్వాలి డైపోల్స్. స్పేస్ ఛార్జ్ మీన్స్ పాజిటివ్ సెంటర్ నెగిటివ్ ఛార్జెస్ సపరేట్ అవ్వటం. సో హియర్ already in these 4 types of polarizations we applied only DC electric field. So DC electric field, the current direction is fixed, positive to negative, but sometimes your dipoles or your dielectric materials are subjected to AC electric fields. So AC electric fields means alternating current. So alternating current, for each cycle the direction of electric field will change. So positive of upward direction to the negative downward direction. So as if electric field positive to negative ఇలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హాఫ్ సైకిల్కి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది, నెగిటివ్ టు పాజిటివ్. సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో కరెంట్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆల్టర్నేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద ఎలా డిపెండ్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. సో కమింగ్ టు ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్. సో ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ electronic polarization is related to electrons and positive nucleus. So here when we are considering electronic polarization, electrons are very light elements. So electrons are very light elements కాబట్టి మీరు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఉంది పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ సెంటర్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది, నెగిటివ్ సెంటర్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ మీరు రివర్స్ చేశారో ఇటు నెగిటివ్ ఇటు పాజిటివ్ వచ్చిందో, సో నెగిటివ్ సెంటర్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది, పాజిటివ్ సెంటర్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసాము పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, సో పాజిటివ్ సైడ్ ఏమో నెగిటివ్ సైడ్ వస్తుంది, నెగిటివ్ సెంటర్ పాజిటివ్ సైడ్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ రివర్స్ అయిందో, ఫస్ట్ హాఫ్ నుంచి సెకండ్ హాఫ్లోకి వచ్చాము, సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్కి స్లోగా ఫీల్డ్ రివర్స్ అవుతుందంటే మీ పాజిటివ్ సెంటర్ నెగిటివ్ సెంటర్ కూడా దానికి తగ్గట్టుగా రివర్స్ అవ్వాలి, చేంజ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్స్ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, సో కాబట్టి తొందరగా రివర్స్ అవుతాయి. మీరు పాజిటివ్ సెంటర్ ఇటు ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ సిట్ వచ్చేసింది, నెగిటివ్ సెంటర్ ఇటు ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ సిట్ వచ్చాయి. ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే మీరు రివర్స్ చేశారో ఇప్పుడు మళ్ళీ పాజిటివ్ సెంటర్ ఇటు రావాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇటు వచ్చేసేయాలి, నెగిటివ్ సెంటర్ ఇటు నుంచి ఇటు పక్కకు వచ్చేసేయాలి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ క్లౌడ్ యొక్క మాస్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే తక్కువ టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉన్నా, టైం పీరియడ్ లెస్గా ఉన్నా ఆ టైం సరిపోతుంది. సో వీ హ్యావ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ ఈక్వల్ టు 1/t. సో టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉన్న యువర్ పాజిటివ్ సెంటర్ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్ సెంటర్ విల్ మూవ్ ఫర్ ఈచ్ రివర్సల్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. సో ఇటుంటే గబగబా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వచ్చేస్తాయి, ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ మారింది అనుకుని గబగబా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇటు వచ్చేస్తాయి. ఎందుకని ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, సో టైం పీరియడ్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో టైం పీరియడ్ తక్కువ అవసరం కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నా పర్లా. So electronic polarization will exist at higher frequencies. So electronic polarization higher frequency. ఎందుకని హయ్యర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉందంటే టైం పీరియడ్ లెస్, తక్కువ టైం పీరియడ్ చాలు. సో electronic polarization will exist at higher frequencies. సో ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉన్నా సరిపోతుంది. ఎందుకంటే టైం పీరియడ్ తక్కువ అనుకుంటున్నాం, టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉన్నా వాడికి సఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. సో మీరు టైం పీరియడ్ అయానిక్ పోలరైజేషన్. సో అయానిక్ పోలరైజేషన్స్కి వచ్చేసరికి అయానిక్ పోలరైజేషన్ అవుతుంది పాజిటివ్ అయాన్ నెగిటివ్ అయాన్ సపరేషన్. ఎలక్ట్రాన్స్తో పోలిస్తే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఫీల్డ్ రివర్స్ అయినప్పుడు
పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ వచ్చేసి నెగిటివ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫీల్డ్ రివర్స్ అయింది అనుకోండి, ఇటువైపు నెగిటివ్ పాజిటివ్ వైపు నెగిటివ్ వచ్చేస్తే ఇప్పుడు పాజిటివ్ అని ఇటు నుంచి ఇటు రావాలి, నెగిటివ్ అని ఇటు నుంచి రావాలి. ఎలక్ట్రాన్స్తో పోల్చినప్పుడు అయాన్స్ ఇంకొంచెం హెవీయర్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పీరియడ్ కావాలి. సో ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం పీరియడ్ కావాలి అంటే టైం పీరియడ్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ మోర్. సో టైం పీరియడ్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ మోర్. సో టైం పీరియడ్ ఎక్కువ కావాలంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది, రైట్. సో టైం పీరియడ్ ఎక్కువ పడుతుంది కంపేర్ టు ఎలక్ట్రాన్స్కి. అయాన్స్కి ఇంకొంచెం ఎక్కువ, అయానిక్ పోలరైజేషన్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ టైప్ చివరి నుంచి అది చివరికి రావాలి. నెక్స్ట్ పోలరైజేషన్ ఓరియంటేషనల్ పోలరైజేషన్. ఓరియంటేషన్ పోలరైజేషన్ మీన్స్ టోటల్ డైపోల్స్ ఓరియంటేషన్. ఈ డైపోల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉందనుకోండి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటే అన్ని డైపోల్స్ ఈ డైరెక్షన్ తిరుగుతాయి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అయిందనుకోండి, మళ్ళీ అన్ని డైపోల్స్ ఆపోజిట్గా తిరగాలి. సో ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఇంకా కొంచెం ఈ డైపోల్స్ మొత్తం మళ్ళీ పూర్తిగా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తిరగాలి. ఎందుకంటే ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ హాఫ్ సైకిల్ పైకి ఉంది, సో అన్ని అటువైపు తిరుగుతాయి. సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్కి డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయితే మళ్ళీ డైపోల్స్ మొత్తం రీఓరియంట్ అవ్వాలి కిందకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్కి. సో అయానిక్ పోలరైజేషన్తో పోలిస్తే ఓరియంటేషన్ పోలరైజేషన్కి ఇంకా ఎక్కువ టైం పీరియడ్ పడుతుంది. టైం పీరియడ్ ఈజ్ మోర్. టైం పీరియడ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్. సో స్పేస్ ఛార్జ్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ వైపు నెగిటివ్ ఉందనుకున్నాం. పాజిటివ్ కాబట్టి లోపల ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జెస్ మొత్తం ఇటు ట్రావెల్ చేయాలి. లోపల ఉన్న పాజిటివ్స్ మొత్తం ఇటు ట్రావెల్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ నెగిటివ్, ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ రివర్స్ అయిందో, ఇటువైపు నెగిటివ్ ఇటువైపు పాజిటివ్ వచ్చేసిందో, సో ఇప్పుడు ఇటువైపు నెగిటివ్ వచ్చిందంటే ఈ పాజిటివ్స్ అన్నీ మళ్ళీ చివరికి రావాలి. ఇక్కడ ఉన్న నెగిటివ్స్ మొత్తం మళ్ళీ చివరికి వచ్చేసారు పాజిటివ్ దగ్గరికి. సో స్పేస్ ఛార్జ్కి ఈ ట్రావెల్ చివరి నుంచి ఇటు చివరికి, ఇటు చివరి నుంచి ఇటు చివరికి ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి ఇంకా టైం పీరియడ్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా తగ్గుతుంది. సో ఇప్పుడు నా కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి అట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ, తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ, లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎవరు ఉంటారు, హై ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఎవరు ఉంటారు. At high frequency means time period is less. సో టైం పీరియడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి, టైం పీరియడ్ బాగా తక్కువ ఉంది. సో స్పేస్ ఛార్జ్ ఇటు నుంచి ఇటు చేంజ్ మావాలంటే ఎక్కువ టైం కావాలి. ఈ పైకొని మళ్ళీ కింద డైరెక్షన్ మార్చుకుని ఎక్కువ టైం కావాలి. అయానిక్ పోలరైజేషన్ పాజిటివ్ వన్స్ నెగిటివ్ వన్స్ ఇటు నుంచి ఇటు మారాలని ఎక్కువ టైం కావాలి. సో అట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఒక ఛాన్స్ ఉండేదల్లా ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్. సో అట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ నథింగ్ బట్ ఆప్టికల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్. అట్ ఆప్టికల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం టైం పీరియడ్ పెంచాము, ఇంకొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించాము. ఇంకొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించామంటే అయానిక్ పోలరైజేషన్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. సో అయానిక్ పోలరైజేషన్ విల్ బి యాడెడ్ అట్ మైక్రోవేవ్ రీజియన్. సో మైక్రోవేవ్ రీజియన్ దగ్గరికి ఒకసారి ఎవరు ఉంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ ఉంటుంది ప్లస్ అయానిక్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా టైం పీరియడ్ తగ్గించాము. సో ఇంకా టైం పీరియడ్ పెంచాము అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకొంచెం తగ్గుతుంది. సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఎవరెవరు ఉంటారంటే ఎలక్ట్రానిక్, అయానిక్ ప్లస్ ఓరియంటేషన్. ఇంకా టైం పీరియడ్ పెంచానంటే ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించాను. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఎలక్ట్రానిక్ ఉంటుంది, అయానిక్ ఉంటుంది, ఓరియంటేషన్ ఉంటుంది ప్లస్ స్పేస్ ఛార్జ్. సో చిన్న కాన్సెప్ట్ అండి, ఫ్రీక్వెన్సీ మీద అలా డిపెండ్ అవుతుంది. టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, టైం పీరియడ్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ. టైం పీరియడ్ ఫుల్గా ఉంది, టైం ఎక్కువ, ఫుల్ సఫిషియంట్. సో టైం పీరియడ్ ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ. సో ఎట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆల్ ద పోలరైజేషన్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు అన్ని పోలరైజేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి.
ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ మీరు పెంచుకుంటూ పోతున్నారు అంటే టైం పీరియడ్ తగ్గుతూ ఉంది, ఒక్కడొక్కటి సీజ్ అయిపోతుంది. సో ఎట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఎట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ టైం పీరియడ్ ఇస్ మోర్, ఆల్ ద పోలరైజేషన్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఎట్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలక్ట్రానిక్ అయానిక్ ఓరియంటేషన్, స్పేస్ ఛార్జ్ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకని స్పేస్ ఛార్జ్ సరిపోదు, ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి, ఆ చివరి నుంచి ఈ చివరికి ఛార్జెస్ మూవ్ అవ్వాలి. సో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ డేటమ్. మైక్రోవేవ్కి వచ్చామంటే ఇంకొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచానంటే టైం ఇంకా తగ్గిపోయింది. సో ఓరియంటేషన్ పోలరైజ్ పోతుంది. ఎలక్ట్రానిక్ అయానిక్ మైక్రోవేవ్ రీజియన్ కూడా దాటాను అంటే ఇంకా టైం పీరియడ్ తగ్గించాను అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కొంచెం పెంచాను. సో మైక్రోవేవ్ రీజియన్ దాటంగానే అయానిక్ కూడా సీజ్ అయిపోతుంది. సో ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్ మాత్రమే ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆప్టికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అరౌండ్ 10^15 హెర్ట్జ్, మైక్రోవేవ్ 10^10 హెర్ట్జ్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అరౌండ్ 10^6 హెర్ట్జ్, ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10^2 to 10^3 హెర్ట్జ్. సో మనం ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచే కొంది టైం పీరియడ్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కొక్క పోలరైజేషన్ సీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడికి టైం సరిపోదు. ఎలక్ట్రాన్స్ లెస్ వెయిట్ కాబట్టి మీరు తక్కువ టైం ఇచ్చినా అంటే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా హ్యాపీగా ఎలక్ట్రాన్స్ అటు నుంచి ఇటు మూవ్ అవుతాయి. అయాన్స్ ఇంకొంచెం వెయిట్ కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం కావాలి అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకొంచెం తగ్గాలి. ఓరియంటేషన్ ఈ డైరెక్షన్లోనే పూర్తిగా మళ్ళీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లోకి రావాలంటే ఇంకొంచెం టైం పీరియడ్ ఎక్కువ కావాలంటే ఇంకొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించాలి. స్పేస్లో ఈ డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ఈ చివరి నుంచి ఈ చివరికి ఛార్జెస్ ట్రావెల్ కలిగి ఇంకా ఎక్కువ టైం కావాలి అంటే ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గించాలి. సో ఎట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆల్ ద పోలరైజేషన్స్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. ఎట్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఓన్లీ 3 ఎలక్ట్రానిక్ అయానిక్ ఓరియంటేషన్. ఎట్ మైక్రోవేవ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్లస్ అయానిక్. At optical frequencies only electronic polarization will exist. So simply we will give a graph. So epsilon r frequency. So at less frequency means time period is more. So all the polarizations will exist. All. That means alpha E, alpha I plus alpha O plus alpha S. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఒకటి తగ్గిపోతుంది. ఎందుకని కొంచెం ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిందని టైం పీరియడ్ తగ్గిపోయింది. సో ఆల్ఫా ఈ ప్లస్ ఆల్ఫా ఐ ప్లస్ ఆల్ఫా. ఇక్కడికి వచ్చాము ఆల్ఫా ఈ ప్లస్ ఆల్ఫా ఐ. ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చేసాం ఓన్లీ ఆల్ఫా ఈ. సో ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నామంటే టైం పీరియడ్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కటి సీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ పోలరైజేషన్.